پیش کیے گئے ہیں، یہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہیں، اور اب اس سیشن کا صدارتی خطبہ پیش کیا جائے گا، جس کو پیش کرنے کے لیے میں اس سیشن کی صدر نشست محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عارفہ شہزاد صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور صدارتی خطبہ پیش کریں۔ شعبہ اردو کے استاد جناب متحر شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ محترم جناب ڈاکٹر الطاف یوسف سعید صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے دین اردو ادب، حاضرین کرام اور عزیز طلباء و طالبات، جو مقالہ میں نے تیار کیا تھا وہ غلام محمد قاصر کی شاعری میں سکوت صدا کا تھا، اور پتہ چلا کہ میں صاحب صدارت ہوں تو بہتر تو یہی ہے کہ میں سکوت اختیار کروں، کیونکہ اتنی باتیں ہو چکی ہیں کہ اس کے بعد سکوت ہی بہتر۔ اور مقالات ہر پہلو پر غلام محمد قاصر کے بہت عمدہ پیش کیے گئے، ان کی نثر کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی شاعری کے مختلف رنگوں کے حوالے سے، بالخصوص اداسی کے رنگ خاور احمد صاحب نے بہت عمدگی سے پیش کیے۔ اسی طرح سے آغاز میں ان کی نثری کام کی طرف جو بہت کم لوگ آگاہ ہیں اس پہلو کی طرف سے، بہت عمدگی سے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ آئندہ کام کے لیے ایک بہت پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں بتائی گئیں۔ خاور احمد صاحب نے اس حوالے سے مختلف پہلو بیان کیے کہ ان کی شاعری کے کون کون سے رنگ ہیں۔ غلام محمد قاصر کے صاحبزادے نے بہت عمدگی سے ان پر ہوئے کام کی تفصیلات بتائیں، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اچھا، ہوتا کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ کسی شاعر اور ادیب پر کام تب کرتے ہیں جب وہ وفات پا چکا ہے۔ میرا خیال میں ادب کو اب اس تعصب سے نکل آنا چاہیے اور زندہ لوگوں کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ صوبہ سرحد میں بہت سے ایسے عمدہ لکھنے والے ہیں جو حیات ہیں۔ غلام محمد قاصر صاحب کی شاعری کو ان کی زندگی میں سراہا گیا، اور بہت اچھا ہوتا کہ ان کی زندگی میں اس طرح سے سراہا جاتا، لیکن چلے ان کی حیات کے بعد ہی صحیح لوگوں نے اسے تسلیم کیا، ان کی شاعری کے حوالے سے بات کی، ان کی نثر کے حوالے سے بات کی تو خوشی ہوئی۔ میں نے ایک مختلف پہلو کی طرف، یا یوں کہیے کہ شاعری کے حوالے سے ایک مقالہ تیار کیا تھا، لیکن وہی بات کہ اب حاضرین اتنے اکتا چکے ہیں کہ سکوت ہی اختیار کر لینا بہتر ہے۔ لیکن تھوڑی سی میں بات کروں گی اختصار کے ساتھ کہ میں نے کچھ عالمی ادب کے حوالے سے غلام محمد قاصر کی شاعری میں جو سکوت صدا کے مختلف پہلو ہیں یا خاموشی کی طرف اشارہ ہے، اس میں چند پہلوؤں پر بات کی ہے۔ مثلا خاموشی کی بھی ایک آواز ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر موسیقاروں نے، یا یوں کہہ لیں کہ تجریدی موسیقی کے بانیوں نے باقاعدہ ایسا میوزک پیش کیا کہ اسٹیج پہ آ کر 4 منٹ خاموشی اختیار کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاموشی کی آواز ہے، اور اس کے درمیان آپ اپنے دل کی دھڑکن سن سکتے ہیں، اپنی سوچ کی موسیقی سن سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ میں بھی ایسا کرتی، لیکن ایسا ہے کہ ہم اتنا عادی ہو چکے ہیں بولنے کے کہ صدارت سنبھالنے کے باوجود رہا نہیں گیا، اور وہ تحقیق کی رٹ بھڑکتے ہوئے میں 2-1 منٹ تو لے ہی لوں، تو اس کے لیے معاف کیجیے گا۔ یہاں جو طالبات ہیں ان کی طرف سے میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ
कुछ आमद रफ्त का सिलसिला जारी है, बल्कि रफ्त का सिलसिला ज़्यादा हुआ, शायद वो अदब की तरफ इतनी मुतवज्जे नहीं है। ये सुनकर खुशी हुई कि निसाबात का हिस्सा बनाया गया है बाकायदा गुलाम मोहम्मद कासिर साहब की शायरी को, और ऐसा होना चाहिए। मुआसिर अदब हमारा अभी बहुत पीछे था, तो मुआसिर अदब में उनकी अहमियत को तस्लीम किया गया, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। हमारा अलमिया सही कि निसाबात में जो कुछ धक्के से हमें पढ़ाया जाता है उसी को हम रट लेते हैं, लेकिन सोचें तो बाद में यही कुछ रटा हुआ हमारे सोच की बुनियाद बनता है, हमारे मुताले की बुनियाद बनता है, और हम इसी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो तलबा और तालिबात को निहायत दिलचस्पी के साथ ये सुनना चाहिए था कि किस तरह से मौज़ूआत निकलती। उनकी शायरी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम, खामोशी की मैंने बात की, तो ये जबरी खामोशी भी है जो देन है उस माशाअल्लाह की, या हुकूमत की तरफ से जो खामोश करवा दिया जाता है। इसी तरह से एक और रंग वो है खामोशी का, हालांकि वो बोलने की अहमियत को तस्लीम करते हैं, लेकिन बिलखसूस उनके मैं चंद अशार, या पूरी गज़ल है लेकिन मैं एक ही शेर पर इक्तफा करूँगी। हर लफ्ज़ सुन के हुक्म रिहाई खामोश है, एक शख्स बोलता है खुदाई खामोश है। ये जो खामोशी है, बोलने की अहमियत को वो तस्लीम करते हैं, लेकिन खामोश रहने के पीछे जो जबर है उसकी अहमियत को बयान करते हैं। वो खामोशी क्यों है, वो किस लिए है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और बहुत से आलमी जो नाक़दीन हैं उनके साथ इनके ख़यालात का रब्त जोड़ा जा सकता है। रोलांड बारत ने या फिर वेगनस्टाइन ने जो नज़रियात पेश किए कि खामोशी के अपने ज़रात हैं जो असर करते हैं, या फिर खामोशी की एक आवाज़ है जो हमारी समातों पर असरअंदाज होती है। तो इन पहलुओं की तरफ देखा जाए तो बहुत मुख्तलिफ नज़रियात सामने आते हैं, तो इनको भी देखने की ज़रूरत है। और इसे अगर हम इन पर बात करेंगे तो आलमी सतह तक हमारे जो अहम शुरा हैं उनकी बात पहुँचेगी। एक बात कल हो रही थी वीसी साहब से कि इन शुरा के तरादम की ज़रूरत है अंग्रेज़ी में। तो एक ऐसा शोबा होना चाहिए जो मुआसिर अदब को अंग्रेज़ी में तर्जमा करे, पश्तो अदब को उर्दू में और अंग्रेज़ी में तर्जमा करे। सो हम तो तस्लीम करते हैं, जब अदब तस्लीम करेगा तो हमारी इलाकाई ज़बानों में भी इनके तराजिम होंगे। और आज अगर मैं पंजाबी बोलने वाली या उर्दू बोलने वाली यहाँ आई हूँ, पश्तो नहीं समझती, लेकिन रब्त कायम हुआ है। इस इलाके से बहुत से उर्दू लिखने वाले हैं, जैसे गुलाम मोहम्मद कासिर साहब का हम सब तस्लीम करते हैं उर्दू बोलने वाले लोग। जब मैं कहती हूँ, बल्कि कहा गया ज़बाने यार मन तुर्की, मैं कहूँगी ज़बाने पीरे मन तुर्की, तो मैं कहूँगी ज़बाने पीरे मन पश्तो, अमन पश्तो नमी का। पश्तो अदब बहुत रिच अदब है। उर्दू लिखने वालों ने लिखा जिनमें गुलाम मोहम्मद कासिर साहब एक बड़ा नाम है, लेकिन आप इसे अंग्रेज़ी में भी लाइए ताकि आलमी अदब मुतवज्जे हो। तो हमारे जो लोग हैं, मसलन अंग्रेज़ी में बात की गई यहाँ पे इस पे, हालांकि यहाँ उर्दू और पश्तो बोलने वाले मौजूद हैं, तो क्या अच्छा नहीं था कि उन पर उर्दू में बात की जाती? यहाँ पे अंग्रेज़ी बोलने वाले खाल खाल मौजूद हैं। मेरे जैसे लोग पश्तो नहीं जानते, हाँ यहाँ अंग्रेज़ बैठे होते तो अंग्रेज़ी में बात की जाती, माजरत के साथ, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र यही है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि मैंने मुख्तसर वक्त लेने का कहा था, फिर भी मैंने आदतन चंद तहकीकी और तनकीदी बातें, और अगर कोई तनकीद हो गई हो तो उसके लिए बहुत माजरत। और ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही। मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करूँगी शोबा उर्दू को, हज़ारा यूनिवर्सिटी को, और इस लिहाज से भी कि पंजाब और पेशावर यूनिवर्सिटी का या
हज़ारा यूनिवर्सिटी का एक रब्त कायम हुआ। सब सूबों को आपस में इसी तरह रब्त कायम करना चाहिए। हम ज़बानों का और उर्दू का, जो हम उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू की तरबीज करने वाले हैं, हमारे राब्ते बढ़ेंगे तो तराजुम भी होंगे इलाकाई ज़बानों में और आलमी सतह। तो ये रब्त व ज़ब्त बढ़ना चाहिए। पश्तो बोलने वाले पंजाब में जाएं और सिंधी बोलने वाले यहाँ आए, हम वहाँ जाएं, तो ये रास्ते बढ़ेंगे, ये उर्दू की तरबीज का बायस बनेगा। मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी को बहुत मुबारक पेश करती हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया और दूसरे सूबों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।